पीएम की सुरक्षा च लापरवाही के मामले च हरकत च पंजाब सरकार जांच के लिए हाई लैवल कमेटी का गठन 3 दिनों च सौंपेगी रिपोर्ट। फिरोजपुर घटनाक्रम ते बीजेपी हमलावर थोड़ी देर च राजपाल नूं मिलेगा वफद, राष्ट्रपति शासन लगाउण दी कर सकदे ने मंग। सुरक्षा च कोताही मसले ते बीजेपी का वीडियो बंब, प्रधानमंत्री ते हमले की कोशिश दा जताया खदशा, कांग्रेस ते लगाए गंभीर इल्जाम। पीएम की सुरक्षा च लापरवाही नूं लैके अपणियां ने भी चुके सवाल, राणा गुरजीत बोले गृह मंत्री रंधावा ते डीजीपी की वजह करके खराब होया पार्टी दा अक्स, सीएम तो पूरे मसले ते कैबिनेट मीटिंग बुलाउण दी कीती मंग। मजीठिया ते सिद्धू दे सवालों का सीएम चन्नी ने दिता ठोकवां जवाब, न्यूज़ 18 ते बोले गल्लां करनियां सौखियां पर काम करना बहुत औखा, परचा देण वेले भी पता नहीं किन्नियां दियां लड़खड़ाइयां लत्तां, क्या सिद्धू अपनी फितरत मुताबक चुकदे ने सवाल, मेरी उन्हां नाल कोई लड़ाई नहीं। चन्नी सरकार बजुर्गां, विधवावां ते दिव्यांगां नूं देवेगी 1000, कोविड महामारी करके पेश आ रही मुश्किलां नूं देखदिआं लिया फैसला, पहलां तो मिलदी 1500 रुपए की पेंशन भी रहेगी जारी। देश च फिर फड़ी कोरोना ने रफ्तार, 24 घंटिया च 90,000 तो वध केस आए सामने, पंजाब च भी विगड़ रहे हालात, एक दिन च 1800 तो वध मरीज, 4 मौतां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च लापरवाही के मामले ते पंजाब सरकार ने जांच के लिए एक हाई लैवल कमेटी बना दी है। सरकार ने 2 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। कमेटी 3 दिनों के विच सरकार नूं रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी के विच रिटायर्ड जस्टिस महताब गिल ते प्रिंसीपल सकत्तर अनुराग वर्मा होणगे। कल फिरोजपुर दे विच प्रदर्शनकारियों ने पीएम का राह रोकिया सी, 20 मिनट तक उन्हां दा काफला इस फ्लाईओवर के उत्ते फसिया रहा, जिस तो बाद वो बठिंडा वापस गए तो उतों बाय एयर दिल्ली वापस परत गए। इस पूरे मसले नूं लैके सुरक्षा फेलियर ते जिम्मेवारी तय करने की मांग की जा रही है। एमएचए ने सरकार तो जवाब मंगया है। तो इस विचाले इस वेले की सब तो वड्डी अपडेट है कि पंजाब सरकार ने एक हाई लैवल कमेटी का गठन कर दिता है जांच के लिए। 2 मैंबरी कमेटी 3 दिनों च सरकार नूं रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी दे विच रिटायर्ड जस्टिस महताब गिल ते प्रिंसीपल सकत्तर अनुराग वर्मा होणगे ते एक कमेटी 3 दिनों दे विच रिपोर्ट सौंपेगी सरकार नूं कि कित्थे कोताही हुई, कौन जिम्मेवार सी। ते इसे खबर ते होर जानकारी दे लई साडे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, की कुछ जानकारी है इस कमेटी दे बारे? हालांकि ये जिम्मेवारी तय करनी किते ना किते कल तो ही सवाल उठ रहे ने, लेकिन ये जिम्मेवारी तय करनी जरूरी है कि की कुछ वापरिया, किवें वापरिया, किस दी जिम्मेवारी सी, कौन इस सब दे लई जिम्मेवार है? निश्चित तौर पर अर्श, क्योंकि प्रधानमंत्री कल जो बठिंडे तो फिरोजपुर आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, उस वेले अचानक प्रदर्शनकारी सामने आ जाते हैं और 20 मिनट उन्हों का काफिला रुकिया रहिंदा वै। और ये पूरा मसला हुण देश भर दे विच गूंज रहा है कि आखिर पंजाब पुलिस की कोताही कित्थे हुई। और इसे बाबत थोड़ी देर बाद गवर्नर हाउस भी बीजेपी का एक वफद मिलन की तैयारी कर रहा है, बीजेपी का वफद मिलेगा। और दूजे पासे पंजाब सरकार ने 24 घंटे के अंदर अंदर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देनी सी, होम मिनिस्ट्री को जवाब देना सीगा कि आखिर वजह की रही है। तो इसे बाबत हुण पंजाब सरकार वालों 2 मैंबरी कमेटी का गठन कर लिया गया और 3 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है। ये कमेटी उन्होंने पुलिस अधिकारियों नाल गलबात करेगी, पंजाब डीजीपी नाल गलबात करेगी, फिरोजपुर के एसएसपी नाल गलबात करेगी, बठिंडा के एसएसपी नाल गलबात करेगी कि आखिर वजह की रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी कित्थे रही है। क्योंकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जिहड़ियां केंद्र दियां ने पंजाब पुलिस नाल कोऑर्डिनेट कर रही सीगियां, तां की पंजाब पुलिस नूं इसकी जानकारी नहीं सीगी, कि पंजाब पुलिस का फेलीयर सीगा, कि एसएसपी फिरोजपुर या एसएसपी बठिंडा उन्हों की लापरवाही सीगी या उन्हों की अनगहली सीगी, इसके पिछे जिम्मेवार कौन है, ये सारी कमेटी जिहड़ी है खंगाल करेगी और 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जिहड़ी सौंपी जाएगी। और ये रिपोर्ट के उत्ते पंजाब सरकार वालों एक्शन भी लिया जाएगा और जवाब जिहड़ा होम मिनिस्ट्री को भी दिता जाएगा कि इसकी वजह ये बनी है। हर्ष जी पंकज, बिल्कुल तुसी राज भवन के बाहर खड़े हो इस वेले, की बीजेपी के आगू पहुंच चुके ने या फिर अजे उन्होंने पहुंचना है? देखो अगले कुछ ही मिनटों के बीजेपी का वफद
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੜਯੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਸ਼ जी पंकज, बिल्कुल किते ना किते जिम्मेवारी तय करने की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन इस मसले दे विच सवाल कई तरीके दे ने, क्योंकि मुख मंत्री कह रहे ने कोई कोताही नहीं हुई, मौके दे उत्ते प्रोग्राम बदलिया, मौके दे उत्ते बाय रोड जाण दा प्लान बनिया, सानू जानकारी नहीं सी। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि डीजीपी ने एसपीजी नू क्लीयरेंस दित्ती है, जिस तो बाद ये काफला चलिया है। तां ये कोताही किते हुई है की सरकार दे वल्लों अजे तक इस गल नूं लैके कुछ साफ किया गया है कि पुलिस दे वल्लों क्लीयरेंस दित्ती गई, पुलिस दे वल्लों कोई अल्टरनेटिव रूट तय किया गया या उत्थे की कुछ वापरिया? अजे तक कुछ भी पूरा साफ साफ शब्दां दे विच किया गया है? देखो, अजे तक जो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई है, चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने एक प्रधानमंत्री का रूट ही पब्लिकली जनतक कर दिता। उन्होंने इस गल का जिक्र कर दिता कि ਇਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਏ 에ਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਈਟਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं देखो, चलो आज अगर पंजाब सरकार नूं कल तो गल समझ नहीं आ रही सी, कल तो ये गल कह ही नहीं मान ही नहीं रहे सी कि इहदे अंदर कोई चूक हुई है या कोताही हुई है, पर मैनू 24 या 12 घंटिया च अगर उन्होंने गल समझ आई आ कि चूक हुई है तो फिर स्पष्ट ही है, उहदे अंदर किसी नूं कमेटी बना के की कड्डोगे उहदे चों? उहदे पता ही है कि किस तरह काफला रोकिया गया, की कीता गया, उहदे पिछे परपस की सीगा, उहदा नुकसान पंजाब नूं होया, पंजाब दे लोगां दा नुकसान होया। जो प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के लोगों के वास्ते अपनी अनाउंसमेंट करनी सी, जो पंजाब नूं 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना सी, कोई किसानों के कर्ज की गल करते, कोई सड़कों की गल करते, बॉर्डर एरिया की गल करते, जो भी वो करते उहदे नाल पंजाब के लोगों का लाभ हुंदा, वो सारे नूं रोकण दा काम किन्ने कीता? केवल वोटां दे पिछे कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस की सरकार ने पंजाब पुलिस के माध्यम तो कीता। तो ये तो सारा कुछ स्पष्ट ही आ। हुण वो जो कमेटी बनाउण दी गल कर रहे हैं, उन्होंने खुद के MLA पिंकी जी, मैं हुण एक टीवी चैनल ते सीगा, वो भी कह रहे हैं कि जी ये सारा का सारा काम जो डीजीपी की बहुत वड्डी नलायकी है या डीजीपी की, क्योंकि डीजीपी नूं ये गल दा पता सीगा कि देखो एक जिहड़ी सब तो इंपोर्टेंट गल आ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਿਸੀਵਾਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो पिछले पौने 2 घंटे तो प्रधानमंत्री जो उस रोड पे चलते हुए आ रहे ने, एक थोड़ा समा तो है नहीं गा, पौने 2 घंटे, कोई 2 मिनट नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 10 मिनट नहीं। और दूजे पासे कोई भी देखो किते भी किसी भी कोई भी जगह के उत्ते किसी तरीके की सेंध कोई ला सकता सी। मतलब है कि पंजाब पुलिस तो बिल्कुल तैयार ही नहीं सी। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜੀ, ਸੋਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਸੀਵਾਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और पिछले पौने 2 घंटे तो वो ड्राइव करते हुए टूवर्ड्स हुसैनवाला जा रहे ने, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं, जिम्मेवारी नहीं खाली हैगी, ये ते कोताही कीती गई है जानबूझ के सारे प्रोग्राम ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਜੂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤਰ ਆਈ ਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤਰ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਈਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦੀ-ਵਧੀ ਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਏਰੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਲੇਮਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਕਟਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਟਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਮਾਈ ਗॉड, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पूरी रात भर मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को रिव्यू किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि पंजाब नहीं पूरा देश, देखिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पूरी रात भर मुख्यमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को रिव्यू किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि पंजाब नहीं पूरा देश जानता है कि जो किसान है वो बीजेपी के खिलाफ हैं और वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी का अचानक मौसम ख़राब होने की वजह से वो जो बाई रूट जो है वो काफिला चला था, रास्ते में उन्होंने प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कुछ कर दिया उसके अंदर। और मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद हैं। असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहाँ पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहाँ बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीक करा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला रुका वो डेफिनेटली सीरियस बात है, लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा है, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये आप गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया। इस वेले दी वड्डी खबर, प्रधानमंत्री दी सुरक्षा दे विच लापरवाही दे मामले च सुप्रीम कोर्ट भी कल नूं सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होएगी। इस मसले दे उत्ते सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने जांच दी मंग कीती है। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च लापरवाही दे मामले दे विच हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी सुनवाई कीती जाएगी। सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने जांच की मांग की है। सुशील पांडे साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? आज देखिए, साफ तौर से सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम के काफिले पर जिस तरह का फिलहाल रोका गया और जिस तरह की चीजें सामने देखने को मिली उसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका में साफ तौर से ये कहा है कि पीएम की सुरक्षा का चूक कहीं ना कहीं राज्य का फेलियर है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में पहले ही जानकारी थी, तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। हालांकि इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने मनिंदर सिंह को ये भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले की वो सुनवाई करेंगे। कल इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि एनवी रमन्ना इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर थे और ऐसे में उनकी सुरक्षा का चूक, इस पूरे मामले की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करना चाहिए। बहरहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। देखना बेहद अहम होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।